چاند گرن ہونے والا ہے، کیا دنیا کا اختتام قریب ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر اسد محمود ہے۔ ناظرین، آج کل سوشل میڈیا پر ایک ایسی خبر وائرل ہو رہی ہے جس نے بہت سارے لوگوں کی نیندیں حرام کر دی ہیں، خاص طور پر یورپ میں ہر طرف یہ افواہیں گردش کر رہی ہیں کہ 28 ستمبر 2024 کو دنیا کا خاتمہ ہو جائے گا۔ لہٰذا کچھ لوگ اس خبر کو لے کر سنجیدہ خدشات کا اظہار کر رہے ہیں، تو کچھ اسے محض ایک افواہ سمجھ کر نظر انداز کر رہے ہیں۔ لیکن کیا واقعی کچھ ایسا ہونے جا رہا ہے؟ کیا ہمیں ان خبروں کو سنجیدگی سے لینا چاہیے یا محض ایک ذہنی کھیل ہے جو ہر کچھ عرصے بعد ہمارے سامنے لانچ کیا جاتا ہے؟ تو آئیے اس سنسنی خیز خبر کی حقیقت جاننے کی کوشش کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس کے پیچھے کیا عوامل کار فرما ہیں۔ معزز دوستو، کچھ دنوں سے سوشل میڈیا پر بلڈ مون نامی پریڈکشن بڑی تیزی سے وائرل ہو رہی ہے، جس سے ریوین افرار روڈولی گروز نے اس کو پیش کیا ہے، جو معاذ اللہ خود کو نبی مانتا ہے۔ اس پیشن گوئی کے مطابق دنیا 4 چاند گرنوں کے بعد ختم ہو جائے گی، اور یہ چاند گرن 18 ماہ کے عرصے میں ہوں گے۔ ان چاند گرنوں کو بلڈ مون بھی کہا جاتا ہے۔ روڈلی گروز نے اس طرح حساب لگا کر بتایا ہے کہ آخری بلڈ مون 28 ستمبر 2024 کو نمودار ہوگا اور اس طرح دنیا ختم ہو کے رہ جائے گی۔ اس کے مطابق اس چاند گرن کے ساتھ ساتھ 6 بڑے سیارچے بھی زمین سے ہٹ کریں گے، ٹکرا جائیں گے، اور جس میں ایک بہت بڑا سیارچہ تقریباً 2.5 میل چوڑا ہوگا، اور وہ یہ یقین رکھتا ہے کہ ان سیارچوں کا ٹکراؤ ایک بہت بڑے ارتھ کوئک زلزلے کا سبب بنے گا اور دنیا میں تباہی مچا دے گا۔ پیارے دوستو، جب میں نے اس پیشن گوئی کے بارے میں سنا تو مجھے اسلامی تاریخ کا ایک مشہور واقعہ یاد آیا۔ یہ واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کے کچھ سال بعد کا ہے۔ ایک دن ایک شخص نے آسمان پر سیاہ بادلوں کو چھائے ہوئے دیکھا۔ جب اس نے بجلی چمکنے کی آوازیں سنی تو وہ ڈر گیا اور گھبراہٹ میں کہنے لگا قیامت کا دن قریب آ گیا ہے۔ اس نے شہر میں افراتفری مچا دی اور ہر کوئی خوف زدہ ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کچھ صحابہ جو قیامت کی نشانیوں کے بارے میں جانتے تھے، انہوں نے اسے کول ڈاؤن کیا۔ انہوں نے لوگوں کو یقین دلایا اور یاد دلایا کہ قیامت سے پہلے کچھ خاص بڑی نشانیاں ظاہر ہونی ہیں جو کہ ابھی تک ظاہر نہیں ہوئیں۔ صحابہ کرام نے لوگوں کو بتایا کہ دجال کا ظہور، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی واپسی، یاجوج ماجوج کا ظاہر ہونا اور دیگر اہم واقعات قیامت سے پہلے وقوع پذیر ہونے، اور تب قیامت آئے گی جب یہ نشانیاں ظاہر ہو جائیں گی۔ لہٰذا اس واقعے سے ہمیں واضح طور پر معلوم ہوتا ہے کہ دنیا کا خاتمہ اچانک نہیں ہوگا، اور ہمیں بتایا گیا ہے کہ قیامت سے پہلے کچھ خاص واقعات رونما ہوں گے، اور سائنسدان بھی آلموسٹ یہی کہہ رہے ہیں۔ روڈلی گروز نے اپنی نظریات ناسا کے ساتھ بھی شیئر کیے، لیکن ناسا نے عوام کو یقین دلایا کہ ان دعوے جو ہیں ان کے پیچھے کوئی سائنسی ثبوت موجود نہیں ہے۔ ناسا کے ایک ایکسپرٹ ہیں، انہوں نے واضح طور پر کہا کہ کوئی بڑا سیارچہ زمین کی طرف موو نہیں کر رہا اور نہ ہی اس سے کوئی تباہی آئے گی۔ یہاں تک ناسا نے کہا ہے کہ اگر کوئی چیز ایسی رونما ہو رہی ہوتی تو ہمیں اس سے پہلے علم ہوتا۔ ناظرین گرامی، یہ پہلا واقعہ نہیں ہے جب ہم نے ایسی پریڈکشن سنی کہ دنیا ختم ہونے والی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا 2012 میں بھی یہی قیاس آرائیاں کی جا رہی تھی کہ دنیا 21 دسمبر 2012 کو ختم ہو جائے گی، کیونکہ مایان کیلنڈر کے مطابق یہ تاریخ دنیا کی آخری دن قرار دیا گیا تھا۔ اس پیشن گوئی نے دنیا بھر میں بے چینی اور خوف پیدا کر دیا تھا، یہاں تک اس موضوع پر ایک ہالی ووڈ مووی بھی بنائی گئی ہے جس نے لوگوں کی توجہ مزید اپنی طرف بڑھا دی۔ ہر کوئی سوچ رہا تھا کہ شاید یہ دن انسانیت کا آخری دن ہوگا۔ لوگ مختلف نظریات پیش کر رہے تھے۔ کچھ نے کہا کہ زمین کسی بڑی قدرتی آفت کا شکار ہو جائے گی، جبکہ کچھ لوگوں نے آسمان سے بڑے شہابیے کے ہٹ کرنے کی بھی بات کی ہے۔ تاہم جب 21 دسمبر 2012 آیا اور گزر گیا تو دنیا اپنی معمول کی زندگی کے ساتھ آگے بڑھ گئی اور کچھ بھی غیر معمولی نہیں ہوا۔ پیارے دوستو، اسی طرح نوسٹرڈیمس نے بھی قیامت کے متعلق اہم پیشن گوئیاں کی تھیں جنہوں نے لوگوں میں خوف و ہراس پھیلا دیا تھا۔ نوسٹرڈیمس کا اصل نام مائیکل ڈی نوسٹرڈیمس تھا اور وہ 16ویں صدی کا ایک معروف فرانسیسی معالج اور نجومی تھا۔ اس نے اپنی پیشن گوئیوں کو شاعرانہ اور مبہم الفاظ میں تحریر کیا۔
जिसे बाद में लेस प्रॉपर्टीज के नाम से 1555 में पब्लिश किया गया। और उसकी पेशन गोइयों के मुताबिक उसकी जुबान इतनी पेचीदा थी कि हर कोई उसे अपनी मर्जी के मुताबिक तशरीह कर सकता था। और यही वजह है कि नोस्ट्राडेमस के बाद से लेकर आज तक मुख्तलिफ पीरियड्स में मुख्तलिफ अफराद ने उसकी पेशन गोइयों को अपने मखसूस ज़रूरतों या वाक़यात के मुताबिक तोड़ मोड़ के पेश किया। नोस्ट्राडेमस की मुबहम बातों में से जो एक ख़ास तौर पर क़यामत या दुनिया के खात्मे से जोड़ी गई वो 1999 के हवाले से थी। उसने एक शायराना पेशन गोई में लिखा कि इन द ईयर 1999 द 7 months फ्रॉम द स्काई विल कम अ ग्रेट किंग ऑफ टेरर। इस पेशन गोई को बहुत से लोगों ने इस तरह समझा कि 1999 में दुनिया में कोई बहुत बड़ा हादसा या तबाही होगी जिससे दुनिया का खात्मा हो जाएगा। कुछ लोगों ने यह तशरीह की कि एटमी जंग का जिक्र हो सकता है या फिर किसी बड़े आसमानी वाक़े की बात हो रही है, जैसे कोई बड़ा शहाब साकिब ज़मीन से टकरा जाएगा। लिहाजा 1999 के करीब आते ही लोगों में खौफ बढ़ने लगा। लेकिन दोस्तों, जब 1999 आया और दुनिया में ऐसी कोई तबाही नहीं आई जिसका क़यामत के साथ कोई कनेक्शन हो, तो इस पेशन गोई को गलत साबित होना पड़ा। लोगों ने आसमान से दहशत के गिरने का इंतजार किया, लेकिन कोई बड़ा हादसा, एटमी जंग या आसमानी आफत पेश नहीं आई। और ये सूरत हाल लोगों के लिए हैरानी का बायस थी, क्योंकि इस वक्त तक नोस्ट्राडेमस की पेशन गोइयां खासी मकबूल हो चुकी थी और बहुत सारे लोग उन पर यकीन भी करने लगे थे। 1999 के बाद जब क़यामत की पेशन गोइयां गलत साबित हो गई तो नोस्ट्राडेमस के नाकिदीन को इस पर मजीद एतराज करने का मौका मिल गया। उन्होंने नोस्ट्राडेमस की पेशन गोइयों को गैर वाज़े और बेबुनियाद करार दे दिया। उन पर तनकीद की कि ये पेशन गोइयां सिर्फ इस वजह से मशहूर हुई हैं कि उन्हें मुख्तलिफ हालात के मुतालिक खुद साख्ता तौर पर ढाल दिया गया है। मुसलमान होने के नाते आप और मैं जानते हैं कि क़यामत का इल्म सिर्फ अल्लाह के पास है। यहाँ तक कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी मालूम नहीं था कि क़यामत कब आएगी। और अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इल्म नहीं था तो फिर किसी और के पास ये इल्म कैसे हो सकता है। चंद दिन पहले मैं सही मुस्लिम की एक हदीस मुबारक के बारे में पढ़ रहा था, जिसने मुझे गहराई पर सोचने पर मजबूर किया कि एक दफ़ा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा कराम के साथ बैठे हुए थे, जब एक शख्स आया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि क़यामत कब आएगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिससे पूछा जा रहा है उससे इससे ज़्यादा इल्म नहीं है जो पूछने वाले को है। और ये जवाब वाज़े तौर पर बताता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क़यामत की तारीख मालूम नहीं थी। और क्या आप जानते हैं कि ये शख्स कौन था जिसने ये सवाल पूछा? वो कोई और नहीं था बल्कि हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम थे, जो एक आदमी की शक्ल में आए थे। तो ज़रा सोचिए कि जिब्रील अलैहिस्सलाम जो अल्लाह का पैगाम लाते हैं, उन्हें भी क़यामत के दिन का इल्म नहीं था, तो फिर ज़मीन पर कोई आम इंसान इसके बारे में कैसे क्लेम कर सकता है। इसी तरह एक और हदीस मैं आपको सुनाता हूँ जो आपको क़यामत के बारे में आपके सोचने के ज़ाविये को बदल के रख देगी। एक दफ़ा एक शख्स ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि क़यामत कब आएगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे तारीख नहीं बताई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें यह सिखाया कि हमारी क़यामत का दिन उसी दिन शुरू होता है जब हम फौत हो जाते हैं, और यही हमारा वक्त होता है जब हमारा इम्तिहान शुरू हो जाता है, जब फरिश्ते हमारे ईमान, हमारे आमाल, हमारी नियतों के बारे में हमसे सवाल करते हैं। तो भाइयों और बहनों, अभी भी हमारे पास वक्त है, इसे ज़ाया ना करें और अपनी ज़िंदगी के हर लम्हे को बेहतर बनाएं। हमें अपनी तवज्जो क़यामत की तारीख पर नहीं बल्कि अपनी मौत की तैयारी पर मरकूज़ करनी चाहिए। अल्लाह से दुआ है कि वह हमारा खात्मा ईमान पर करे और हमें जन्नत में बेहतरीन मुकाम अता फरमाए, आमीन। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो दूसरों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। अपना और अपने साथ जुड़े रिश्तों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। गिलगित बल्तिस्तान के एवरेज लोगों की उम्र 90 साल से भी ज़्यादा होती है। यू नो वाई? क्योंकि वो शिलाजीत इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि शिलाजीत के अंदर 85 मिनरल्स हैं। अगर आप चीज़ों को जल्दी भूल जाते हैं, मर्दाना कमजोरी महसूस करते हैं, औलाद जैसी नेमत से महरूम है और आपके टेस्टोस्टेरोन हार्मोन इम्बैलेंस हैं, स्पर्म काउंट कम है, सदाबहार जवान नजर आना चाहते हैं, खून की कमी को दूर करना चाहते हैं, मोटापा कम करना चाहते हैं, तो डॉक्टर असद महमूद की हेल्थ साइट शिलाजीत ज़रूर इस्तेमाल करें। याद रखिए, हमेशा खालिस, ऑर्गेनिक और कुदरती चीज़ों का इस्तेमाल करें और केमिकल वाले फूड सप्लीमेंट इस्तेमाल ना करें। अगर आप शिलाजीत को ऑर्डर करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता करें, मेरी टीम आपसे रब्ता करेगी। 3 बातों का दोस्तों आपने ख्याल रखना है। हामला ख़वातीन, हाई ब्लड प्रेशर वाले लोग, 15 से 20 साल की नौजवान नस्ल जो गैर शादीशुदा है और सेक्सुअल पावर को इन्हांस करनी चाहती है, डॉक्टर के एडवाइस के बगैर शिलाजीत इस्तेमाल नहीं करनी है। बहुत शुक्रिया।